The word of God says, if God is on our side, what can man do for us? He can nothing do anything. Because God is there with us. So as we are sitting in the house of the Lord, learning from the word of God, Psalm 85 and verse 6 says, the word says, will you not revive us again? Will you not revive us again? God is a God who will revive his people. We face many problems, we face many up and downs in our life. We go through many discouragement. Many times we pray, but God is not listening our prayer. We think like that. And when we go through many up and downs and many discouragement, we will not know what to do. And in that situation, we stop praying. Stop reading the word of God. And our spiritual life is stuck in between our situation. But the word of God says, will you not revive us? Now the psalmist is praying to Lord that revive us. This must be our prayer that God must revive when we come into the house of the Lord. And we learn from the word of God, if God must revive us, we need to come to Lord. When we will come to Lord, He will revive us. If we are not coming to Lord, He will not revive us. Because we saw the word Hosea chapter 6 and verse 1. Hosea chapter 6 and verse 1 says, चला आपण परमेश्वराकडे परत जाऊ, कारण त्याने आम्हास फाळले आहे व तोच आम्हास बरे करीत. त्याने आम्हास जखम केली आहे, तोच आम्हाला प्रतिमा देईल. The word says, come let us return to the Lord. He has torn us to pieces. He will heal us. He has injured us. But He will bind up our wounds. The word says He will heal us. He will bind our wounds. Whatever situation you are going through, He is there to heal us. So we need to come to our Lord. And we saw the example, the King Asa did not come to Lord. He was not going to Lord, but he went to the physician. And the word of God says his end was so bad. He started well, but his end was not good. Because he believed on man. So church today I want to encourage you, let us come to the Lord. And He will revive us. So first thing we saw that we need to come to Lord. Second thing we saw that we need to repent in the presence of God. If we say that God must revive our family, so we need to repent for our sin. Repentance is very much important. We saw the example, the prodigal son went from his father's house, and his situation becomes so horrible. And when he realized that what I have done it is wrong, and he thought that I need to go to my father. And he decided to go to his father. And his father accepted him. Though
he did wrong thing against his father, आणि जरी त्याने त्याच्या पित्याविषयी चुकीच्या गोष्टी केल्या but आहेत, when he come to his father with a repentant heart, आणि ज्या वेळेस तो पश्चातापी हृदयाने त्याच्या पित्याकडे गेला, his father welcomed him. आणि मग त्याच्या पित्याने त्याचं स्वागत केलं. The same God who is very much interested in your life. आणि तोच तो परमेश्वर आहे जो आपल्या जीवनाविषयी फार उत्सुक आहे. When we come with a repentant heart, ज्यावेळेस आपण पश्चाताप हृदयाने त्याच्याकडे when येतो, we repent for our sin, आपल्या पापांबद्दल आपण प्रायश्चित्त he करतो. receives us तो आपला स्वीकार करतो and he will revive us. आणि तो आपला पुनरुज्जीवन करतो. So the man of God says, will you not revive us again? आणि म्हणून परमेश्वराचा सेवक असा म्हणतो की काय तू आमचे पुनरुज्जीवन करणार नाही? Our Lord is the Lord who will revive us. आणि तो आमचा देव परमेश्वर तोच आहे, तोच देव आहे की जो आमच्या जीवनाचं पुनरुज्जीवन करतो. Today morning we are going to see, आणि आज सकाळी आपण बघूया, if we are saying that God must revive us, आणि जर आपल्याला असं वाटतं की परमेश्वराने आपलं पुनरुज्जीवन करावं, we need to know him very well. आणि आपल्याला त्याला खूप चांगल्या रीतीने जाणून घ्यायचं आहे. We need to know him. आपल्याला त्याला जाणून घ्यायचं The आहे. word of God says in Hosea chapter 6 and verse 3, आणि मग होशेयाच्या 6 अध्याय आणि 3 वचनामध्ये असं लिहिलं आहे. we'll read that word. आपण ते वचन वाचूया. Hosea chapter 6 and verse 3. 6 अध्याय आणि 3 वचन. चला आपण परमेश्वरास ओळखू, परमेश्वराचे ज्ञान मिळवण्यात जगू. त्याचा उदय अरुणोदयाप्रमाणे निश्चित आहे. तो पर्जन्याप्रमाणे भूमी शिंपणाऱ्या वळवाच्या पर्जन्याप्रमाणे आम्हाकडे येईल. The word of God says, let us acknowledge the Lord. आणि म्हणून चला आपण परमेश्वराला ओळखू. First thing I want to share that let us acknowledge the Lord. आपण जी पहिली जी गोष्ट आहे ते म्हणजे परमेश्वराला ओळखणे हे आहे. In Hebrew, the word for acknowledge is, आणि इब्री या भाषेमध्ये त्याला ओळखण्याचा एक जे शब्द आहे तो आहे yada, यदा. means known deeply, intimately and personally. आणि त्याला फार खोल रीतीने आणि फार आतुरतेने आणि अगदी वैयक्तिक रीतीने ओळखणे असा त्याचा अर्थ होतो. Now not just intellectually knowledge, आणि फक्त असं बाह्य ज्ञानाद्वारे नाही, that I know God exists. आणि मला फक्त देव माहिती आहे आणि देवाचे अस्तित्व त्या ठिकाणी आहे म्हणून. I attend church, it means engaging your heart, soul and mind. When we attend church, it means engaging your heart and soul and mind. आणि मग ज्यावेळेस आपण चर्चमध्ये उपस्थिती दर्शवतो त्यावेळेस आपण आपल्या हृदयाचं आणि आपल्या आत्म्याचं आणि आपल्या मनाचं देवाकडे समर्पण किंवा त्याच्याशी आपण नातेसंबंध. Now in this word we see, आणि मग या जगामध्ये आपण बघतो Hosea is telling आणि होशे या ठिकाणी म्हणत आहे that let us acknowledge him. आणि म्हणून चला आपण परमेश्वरास ओळखू. It is a call to know him genuinely. आणि मग त्याला अगदी चांगल्या रीतीने ओळखण्यासाठी हा जो आहे आपण वाचन आहे. Now if we are coming to church, we need to know God very well. आणि म्हणून आपण मंडळीमध्ये येत असताना आपल्याला देवाची ओळख होणं फार गरजेचं There आहे. are so many people, they come to church only simply to attend the church. आणि बरेच लोक आहेत की मंडळीमध्ये येतात तर फक्त उपस्थिती दर्शनाकरता. They do not know God very well. आणि त्यांना परमेश्वराची चांगली अशी ओळख नसते. If we read the word of God in 1 Samuel chapter 2 and verse 12, आणि ज्या वेळेस आपण हे वचन वाचतो पहिले शमूएल याचा अध्याय chapter 2 and verse 12, दुसरा अध्याय आणि 12 वचन. एलीचे पुत्र अरुण होते, त्यांना परमेश्वराची ओळख नव्हती. the word of God says Eli's son were scoundrels, they had no regard for the Lord. आणि त्यांना परमेश्वराची ओळख नव्हती. Other translations say that they were not knowing God. आणि दुसऱ्या भाषांतरामध्ये असं लिहिलं आहे की ते देवाला ओळखत नव्हते. Now Eli's son was serving with Eli. आणि मग ते त्याचे पुत्र जे आहेत ते एलियासोबत देवाची सेवा करत होते. Eli was the priest for the church, for the temple. आणि मग त्या मंदिराचा तो याजक पण करीत होता एलिया. And his son was working along with him. आणि त्याचे जे पुत्र आहेत ते सुद्धा त्याच्यासोबत कार्य But करत the होते. word of God says पण देवाचे वचन या ठिकाणी म्हणतात they were not knowing God. परंतु ते देवाला ओळखत It नव्हते. is not that we are coming to church. It is not only that we are coming to church, we know God. आणि हे असं नाही की फक्त आपण मंडळीमध्ये आल्यानंतर त्याला ओळखू म्हणून. We need to know him genuinely. आणि आपल्याला परमेश्वराची ओळख अगदी खरेपणाने झाली We पाहिजे. need to have relationship with him, with personal. आणि वैयक्तिकरित्या त्याच्यासोबतचे जे नातेसंबंध आहेत ते आपल्याला घडवायला हवे. We need to know him very well. आणि आपल्याला त्याची चांगली ओळख व्हायला हवी. And so here the word of God says म्हणून या ठिकाणी देवाचे वचन म्हणत आहे they were not knowing God properly. आणि त्यांना
end was not good. म्हणून त्यांचा जो शेवट आहे तो चांगला नव्हता. They were perished. आणि त्यांचा नाश झाला. The wrath of God came upon their life. आणि परमेश्वराचा कोप त्यांच्यावर आला. So church, when we come to church, आणि ज्या वेळेस मंडळी आपण मंडळीमध्ये येतो, when we say we are the part of His congregation, आणि मग असं म्हणतो की आपण त्याच्या मंडळीचा भाग असे आहोत, when we say we are the part of His kingdom, आणि मग त्याच्या राज्याचा आपण भाग आहोत, we need to know God very well. आपल्याला परमेश्वराची ओळख होणं फार चांगली ओळख होणं फार आवश्यक आहे. Nowadays we see many cases as arising, आणि आपण बघतो की आजूबाजूला अनेक गोष्टी घडताना, and many people are giving false telling false things to the police station, going that they are converting us. आणि मग काही लोक असे खोटे साक्ष देतात पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊन की हे लोक धर्मांतर करतात म्हणून. They come to church, ते मंडळीमध्ये येतात, when they had problem with congregation or with pastor, आणि ज्या वेळेस त्यांच्या मंडळीमध्ये अशा काही समस्या उद्भवतात किंवा त्यांच्या पालकांसोबत अशी they start समस्या speaking against the congregation, against the church, against the people of God, and they start telling anything about the church. आणि मग ते देवाच्या लोकांविरुद्ध मंडळीविरुद्ध पालकांविरुद्ध बोलणं सुरू करतात. If we know very well God, आणि ज्या वेळेस आपल्याला परमेश्वराची चांगली ओळख असते, the people will not do such kind of things. आणि मग जे लोक परमेश्वराला ओळखतात ते लोक असे कधीच करणार नाही. They will ready to die for God. आणि ते तर परमेश्वराकरता मरण्याकरता सुद्धा तयार So आहेत. we need to know very well God. आणि म्हणून परमेश्वराची चांगली ओळख होणं फार आवश्यक The word आहे. of God says, "We do not revive us." आणि परमेश्वर वचन म्हणत आहे की काय आमचे पुनरुज्जीवित करणार नाही. So how God will revive us? आणि मग परमेश्वर आपलं पुनरुज्जीवित कसं So करेल? we need to know God very well. आणि म्हणून परमेश्वराला आपण चांगल्या रीतीने जाणून घ्यावे. Eli's son were not knowing God. Eli's son were not knowing God. आणि एलीचे जे पुत्र होते ते त्यांना परमेश्वराची ओळख नव्हती, And their end was not good. आणि म्हणून त्यांचा जो शेवट आहे तो चांगला नव्हता. So knowing to God, आणि म्हणून परमेश्वराची ओळख होणं म्हणजे, so we need to understand the word of God very well, very well. आणि म्हणून परमेश्वराचे वचन समजून घेणं हे फार महत्त्वाचं आहे. Just don't read only Psalm. आणि फक्त स्तोत्र संहिता तुम्ही वाचू नका. Most of the people just they read Psalm only, Psalm only, Psalm. आणि बरेच लोक स्तोत्र संहितेचंच वाचन करीत असतात. Because of that, they do not understand what God is. आणि म्हणून त्यांना मग परमेश्वराची ओळख त्या चांगल्या रीतीने होत नाही. So we need to understand the God by the word of God. आणि मग देवाच्या द्वारे देवाचे जे वचन आहे ते समजणं फार आवश्यक आहे. They believe on water and they believe on oil. आणि ते मग पाणी आणि जे तेल आहे त्यावर विश्वास ठेवतात. Just don't believe on water and oil. आणि त्या पाणी आणि तेलावर तुम्ही विश्वास There ठेवा. is power in the word of God. आणि या देवाच्या वचनामध्ये ते सामर्थ्य आहे. If we know God, आणि ज्यावेळेस आपण परमेश्वर ओळखतो, God will work into our life. आपल्या जीवनामध्ये तो कार्य करतो. So today morning, the word of God says, आणि म्हणून सकाळच्या समय परमेश्वराचं वचन या ठिकाणी म्हणत आहे, if we want to revive, आणि जर आपल्याला पुनरुज्जीवन व्हायचं आहे आपल्या we जीवनात, need to come to God and we need to know the Lord. आणि मग आपल्याला त्याच्याकडे यायचं आहे आणि त्याची चांगली ओळख करून If घ्यायची we आहे. see the life of King Josiah, आणि मग राजा योशियाबद्दल if we see 2 King chapter 22 and 23 chapter, आणि दुसरी इतिहास याचा 22 आणि 23 अध्याय, दुसरी राजा. दुसरी राजा 2 King and chapter 22 and 23. In this chapter we see the story of Josiah. योशियाबद्दल या ठिकाणी आपल्याला पाहावयास मिळतं. He was the king आणि तो राजा होता, and he did what is right in the sight of God. आणि देवाच्या दृष्टीने जे चांगले तो करीत असे. About it says that he sought the Lord in his life. आणि मग त्याने परमेश्वराचा शोध त्याच्या जीवनामध्ये त्याने केला. At the age of 8, 8व्या वर्षी he became king. At the age of 8, he became king. आणि तो 8व्या वर्षी राजा झाला. And the word of God says in 2 Chronicles chapter 34 and verse 3. आणि मग 34व्या अध्यायामध्ये आणि 3ऱ्या वचनामध्ये असलेला आहे. 2 Chronicles chapter 34 and 3. दुसरी इतिहास chapter 34 and verse 3. 34 आणि 3ऱ्या वचनामध्ये, आपल्या कारकिर्दीच्या 8व्या वर्षी तो अल्पवयी असतानाच आपला पूर्वज दावीद याच्या देवाच्या भजनी लागला. 12व्या वर्षी तो उच्चस्थानी आशेरामूर्ती आणि कोरीव व ओतीमूर्ती यहूदा व येरुशलेम यात काढून टाकू लागला. The word of God says in the 8th year he
in the 8th year of his reign, while he was still young, he began to seek the God of his father David. आणि आपल्या कारकिर्दीच्या 8व्या वर्षी तो अल्पवयीन असतानाच आपला पूर्वज दावीद याच्या देवाच्या भजनी लागला. The word of God, at the age of 8 he became king. आणि 8व्या वर्षी तो राजा झाला. It means he was very much small. आणि तो अगदी लहान अल्पवयाचा होता. When the boy is 8 years old, आणि ज्या वेळेस 8 वर्षाचे लेकर आपण बघतो, we see he is in Sunday school. आणि आपण त्यांना संडे स्कूल मध्ये असताना बघतो. But he became king at the age of 8. परंतु हा 8व्या वर्षीच राजा बनलेला आहे. And then the word of God says after he becomes 16 years old, आणि ज्या वेळेस तो 60 वर्षाचा झाला, मग 16 वर्ष झाला, he began to seek the Lord. आणि त्याने परमेश्वराला शोधायचं सुरू केलं. He began to seek the Lord very seriously. आणि अगदी गांभीर्याने परमेश्वराचा त्याने शोध केला. At the age of 16. आणि 16 वर्षी, means 16 age is very much important. आणि 16 वर्ष हे फार महत्त्वाचं वर्ष आहे. He gave his life to God at the age of 16. आणि 16 वर्षीच त्याने आपल्या जीवनाला परमेश्वराकडे सोपवून दिलं होतं. So young people, I want to encourage you. आणि म्हणून तरुणांना मी तुम्हाला उत्तेजन We देतो. need to give our life at the age of our 16 to God. आणि ज्यावेळेस आपण 16 वर्षाचा आहोत आणि युवकाने त्यावेळेस त्याचं जीवन परमेश्वराला देणं आवश्यक आहे. At the teenage he gave his life. आणि ह्या तरुण वयातच परमेश्वराकडे त्याने आपल्या जीवनात And started seeking to the Lord. आणि परमेश्वराचा शोध त्याने त्याच्या जीवनामध्ये सुरू केला. Started knowing God. आणि परमेश्वराचा ओळख होण्यामागे तो लागला. And he did what is right in the sight of God. आणि देवाच्या दृष्टीने जे चांगलं आहे ते त्याने केलं. What I am to tell you, I want to tell you आणि मला तुम्हाला काय सांगायचं आहे, that if God want to revive us, आणि जर परमेश्वराला आपल्याला असं वाटतं की परमेश्वराने आपण पुनरुज्जीवित करावं, we must be serious in spiritual life. आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये आपण फार गंभीर We असला need to पाहिजे. seek God very seriously. आपण त्याचा शोध गांभीर्याने घेतला पाहिजे. Just my father and mother is coming to church, I have to go. आणि माझे आई आणि वडील चर्च मध्ये येतात म्हणून आपण आलो नाही पाहिजे. Because of that you don't come. आणि मग त्यामुळे तुम्ही येऊ नका. But come with serious heart. आणि म्हणून तुम्ही गांभीर्याने अगदी गांभीर हृदयाने तुम्ही त्याच्याकडे Your या. father and mother were serious in their life. Because of that they are experiencing the power of God and experiencing the blessings. आणि मग तुमचे आई वडील त्याविषयी गांभीर्याचे होते म्हणून त्याच्या जीवनामध्ये देवाचे सामर्थ्य ते अनुभव येत आहे. They have been blessed. आणि म्हणून ते आशीर्वादित होत आहेत. But what about your life? आणि मग आपल्या जीवनाबद्दल काय मग? If you are coming, only your parents are coming to church. आणि जर तुम्ही तुमचे पालक चर्च मध्ये येतात म्हणून तुम्ही येता, And if you are not serious in your life, आणि जर तुम्ही तुमच्या जीवनाविषयी गंभीर नाही, how God will bless you? आणि मग परमेश्वर तुम्हाला कसा आशीर्वादित करेल? It is our responsibility. ही आपली जबाबदारी आहे. Everyone's responsibility that we need to be serious in our spiritual आणि life. प्रत्येकाची ही जबाबदारी आहे की आपण आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये अधिक गंभीरपणे त्याचा विचार That we करावा. need to know God very well. आणि म्हणून परमेश्वराची ओळख आपल्याला फार चांगली रीतीने Now झाली the पाहिजे. word of God आणि says, म्हणून परमेश्वराचे वचन आहे, the King Josiah, आणि म्हणून योशिया हा राजा he became king at the age of 8. 8व्या वर्षी तो राजा बनलेला आहे. But when he became 16, आणि ज्यावेळेस तो 16 वर्षाचा झाला, he began to seek the Lord very seriously. आणि त्याने गांभीर्याने परमेश्वराचा शोध केला. These are the days that we need to become serious आणि हेच ते दिवस आहेत की आपण या बाबतीत गांभीर्याने विचार in करावा. our spiritual life. आपल्या आत्मिक जीवनाविषयी आपण विचार If करावा. I ask question to you, आणि जर मी तुम्हाला प्रश्न विचारला, how many people they bring their Bible? आणि किती लोकांनी त्यांचा पवित्र शास्त्र सोबत आणला आहे? Please raise their hand. तुम्ही तुमचे हात उंच करा. Please raise their hand. आणि तुमचे हात उंच करा. Show me your Bible. तुमचं पवित्र शास्त्र तुम्ही आम्हाला दाखवा. If you are bringing your Bible, it means you are serious in your life. आणि जर तुम्ही तुमचं पवित्र शास्त्र तुमच्या बरोबर आणत आहात म्हणजे तुम्ही गांभीर्याने त्याचा विचार If you करा. are not bringing your Bible, it is not that you are serious in your life. आणि जर तुम्ही तुमचं पवित्र शास्त्र तुमच्या बरोबर आणत नाही म्हणजे याचा अर्थ आहे की तुम्ही गांभीर नाही. Show me your mobile. तुम्ही तुमचे मोबाईल मला How दाखवा. many people you have brought your mobile? किती जणांनी तुमचे मोबाईल सोबत आणले Let आहेत? me see how many people they have mobile. आणि मला पाहू द्या की किती जणांकडे त्यांचे मोबाईल Please आहेत. show your mobile. I want to see your mobile. मला तुमचे मोबाईल पाहू द्या, मला पाहायचं आहे. Show your mobile. मला तुम्हाला दाखवा. I know every sisters have their mobile. आणि प्रत्येक बहिणीकडे त्यांचा मोबाईल आहे. Raise your hand. तुमचा हात उंचवा. Raise your hand. तुमचा हात उंच करा. Raise your hand. तुमचा हात उंच करा. Come on, raise your hand. हात उंच करा. There are mobile with you. आणि तुमचा मोबाईल तुमच्या हातात आहे With का? mobile. I want to see your hand with mobile. आणि तुमचा हात तुमच्या मोबाईल धरून असं उंच करा. Don't feel shy. आणि म्हणून तुम्ही लाजू नका. Show your mobile. तुमचा मोबाईल तुम्ही दाखवा. Ladies, show your mobile. कृपया तुम्ही तुमचा मोबाईल I know your mobile is in your purse. आणि मला माहिती आहे की तुमच्या पर्स
much important tool which is with us. आणि हे फारच महत्त्वाची अशी वस्तू आहे आपल्या सोबत. We love this tool very much. आणि ह्या गोष्टीला ह्या मोबाईलला आपण फार प्रीती करतो. Because we spend so much money for this. Sorry. We spend so much money for कारण this. की याकरता आपण फार किंमत मोजली आहे. For this, परंतु याकरता 1,000 rupees. आणि 1000 रुपये का? English, if you have English Bible, 1,000 rupees. आणि 1000 रुपये आपण मोजले असतील, इंग्लिश बायबल जर असेल तर 2,000 rupees. 2000 रुपये 250 rupees. आणि 250 रुपये. So we have a value for that. आणि म्हणून आपल्याला त्याची काही किंमत नाही. Mobile is very much valuable. परंतु आपल्याकरता मोबाईल ही फार किमती वस्तू So आहे. we bring mobile along with us wherever we go. आणि जिथे कुठे आपण जातो हा मोबाईल आपण आपल्या सोबत घेऊन We जातो. love that. कारण की आपण त्याच्या प्रती करतो. What about the word of God? परंतु आपल्या देवाच्या वचनाबद्दल काय? We come to church, आपण मंडळीमध्ये येतो not serious to bring the word of God with us. आणि देवाचं वचन सुद्धा आपण गांभीर्याने सोबत घेऊन येतो. How we know God properly? आणि मग तेव्हाशी आपल्याला चांगल्या प्रकारे कशी ओळख होईल. There are so many people they do not know the books from the Bible. आणि बरेच लोकांना पवित्र शास्त्राची पुस्तकं कुठे आहेत ती सुद्धा माहिती नाही. If I say, come on, we'll turn our Bible to the book of James, आणि मग याकोबाचे पत्र आपण उघडूया असं जर मी तुम्हाला म्हटलं, they will start searching James, the book of James in the Old Testament. आणि मग ते जुन्या करारामध्ये हे पुस्तक शोधण्याचा प्रयत्न करतात. If we say, come on, we'll turn our Bible to the book of Ruth, आणि मग रुथ या पुस्तक आपण उघडूया असं जर मी म्हटलं, they will turn their Bible in the book of New Testament. आणि मग नवीन करारामध्ये ते पुस्तक ते शोधतील. This is what we know about God. आणि हे अशा प्रकारची ओळख आपल्याला परमेश्वर. What a sad thing it is. किती खेदाची गोष्ट आहे. Church, I want to encourage you. आणि म्हणून मंडळी तुम्हाला सांगतो, We need to know our God very well. आपल्याला परमेश्वराची चांगली ओळख होणं आवश्यक They आहे. do not know the story of Esther. आणि एस्थेरची गोष्ट सुद्धा आपल्याला माहित नाही. Many people who come to church from many years, आणि बरेच लोक बरेच वर्षांपासून मंडळीमध्ये येतात. they don't know about the Jabez. आणि यावेळेस बद्दल सुद्धा त्यांना माहित नाही. Who was Jabez? यावेळेस कोण होता They don't know. आपल्याला माहित नाही. They don't know anything about the word of God. आणि आपल्याला देवाच्या वचनाबद्दल सुद्धा माहित नाही. Very sad thing. किती खेदाची गोष्ट. How God will revive us? कसं मग परमेश्वर आपलं पुनरुज्जीवित करेल? God must revive us. तर आपल्याला वाटतं की परमेश्वराने आपलं पुनरुज्जीवित We करावं. need to know God very well. आपल्याला परमेश्वराची ओळख होणं. Now Josiah king, he starts seeking God. आणि ज्या वेळेस योशिया राजा झाला त्याने परमेश्वराचा शोध करणं सुरू केलं. What did he do? काय त्याने केलं? He read the word of God. त्याने देवाचं वचन वाचलं. The word of God says in 2 Kings chapter 22 and verse 8 to 11. आणि मग दुसरी इतिहास त्याचा 22 अध्याय 8 ते 11 मध्ये लिहिलं आहे. 2 Kings chapter 22 verse 8 to 11. आणि दुसरे राजे याचा 22 अध्याय. मुख्य याजक हिल्किया याने शाफान चिटणीस यास सांगितले की परमेश्वराच्या मंदिरात मला नियमशास्त्राचा ग्रंथ सापडला आहे. हिल्कियाने तो ग्रंथ शाफानास दिला व त्याने तो वाचिला. शाफान चिटणीसाने राजाकडे परत येऊन त्यास असे कळविले की आपल्या सेवकास मंदिरात जो पैका मिळाला तो सर्व त्यांनी पहिल्यात घेऊन परमेश्वराच्या मंदिराची देखरेख करणाऱ्या कामगारांच्या हवाली केला आहे. शाफान चिटणीसाने राजास आणखी सांगितले की हिल्किया राजकाने मला एक ग्रंथ दिला आहे. शाफानाने तो राजास वाचून दाखविला. त्या नियमशास्त्राच्या ग्रंथातील वचने राजाने ऐकली तेव्हा त्याने आपली वस्त्रे फाडली. The word of God says, या ठिकाणी परमेश्वराचे वचन and म्हणतात. Shaphan, 10th verse says, then Shaphan the secretary informed the king, Hilkiah the priest has given me a book. आणि दाविदाने असं लिहिलं आहे की शाफान चिटणीसाने राजास आणखी असे सांगितले की हिल्किया याजकाकडे मला एक ग्रंथ दिला आहे. And Shaphan read from it in the presence of the king. आणि शाफानाने तो राजास वाचून दाखवला. When the king heard the word of the book of the law, आणि या न्यायशास्त्राच्या ग्रंथातील वचने राजाने ऐकली तेव्हा त्याने he tore his robes. त्याने आपले वस्त्रे फाडली. He gave this order to Hilkiah the priest. आणि मग त्याने हिल्किया याजक अहिकाम बिन शाफान अकबोर बिन मखाया शाफान चिटणीस व राजसेवक असाया यास आज्ञा केली की And the word of the God says in 13, go and inquire of the Lord for me and for the people and for all the Judah about what is written in this book that he has been found. आणि जो ग्रंथ सापडला आहे त्यातील मजकुरा संबंधाने तुम्ही जाऊन माझ्यातर्फे प्रजेच्या तर्फे व सर्व
प्रश्न करा. Now in this chapter we see that he brings revival in his country. आणि मग या संपूर्ण अध्यायामध्ये आपण बघतो की त्याच्या संपूर्ण देशामध्ये एक संजीवन आलेलं आहे. You can go and read the word of God at home. आणि मग घरी जाऊन तुम्ही सर्व तुम्ही वाचा. But he brings revival. आणि या ठिकाणी संजीवन आलेलं आहे. But first he understands the word of God. आणि मग जी पहिली गोष्ट त्याने केली की त्याने त्याला परमेश्वराचे वचन समजले. And he understood when he came to know what God is. आणि ज्यावेळेस त्याला कळून चुकलं की परमेश्वर कोण आहे, He started repenting. आणि मग त्याने पश्चाताप करणं सुरू केलं. He tore his clothes, त्याने त्याची वस्त्र फाडली crying in the presence of God, आणि परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये रडू लागला. and encouraged all the people that they should come into the presence of God. आणि मग सर्व लोकांना त्याने उत्तेजित केलं, प्रोत्साहित केले की त्यांनी एकत्र परमेश्वरासमोर यावं. And third thing we see that he encouraged his people that they should come near God. आणि मग तिसरी गोष्ट जी आहे त्यांनी ती सांगितली की त्यांच्या लोकांनी देवाच्या जवळ यावं. 2 Kings chapter 23 says that in this chapter he encouraged all people to come into the temple and worship the Lord. आणि मग 30व्या अध्यायामध्ये त्याने सर्व लोकांना संबोधन केले की त्यांनी परमेश्वराच्या घरामध्ये यावं आणि त्याची स्तुती आणि आराधना करावी. And this how the revival came in the days of Josiah king. आणि योशिया राजाच्या कारकिर्दीत अशा रीतीच्या घटना किंवा हे ते घडीत होते. It means when he was at the age of 16 he started seeking the Lord seriously. आणि मग तो ज्यावेळेस 16 वर्षाचा होता त्याने गांभीर्याने परमेश्वराचा शोध सुरू केला. Because of his seriousness he and his people came to know the mighty things of our God. आणि मग तो या गांभीर्य असल्या कारणानं देव संबंधीच्या गोष्टी आहेत मोठ्या आणि अद्भुताच्या गोष्टी त्याला माहीत पडल्या. If our generation must know what our God is, we must be serious in our life. जर आपल्या पिढ्यांना हे आशीर्वाद घ्यायचे आहे तर आपल्याला त्याची ओळख फार चांगली. For that what we need to do is आणि मग त्याकरता आपल्याला काय करायचं आहे? we must be very much serious reading the word of God. आणि मग देवाच्या वचन वाचण्यासंबंधाने आपण ते गंभीरपणे घेतलं We पाहिजे. need to have that hunger of the word of God. आणि देवाच्या वचनाची जी भूक आहे ती आपणास असावीच हवी. Every day we need to read the word of God. दर दिवशी आपण देवाचं वचन वाचतो. While reading the word of God, we will know what our God is. आणि ज्या वेळेस आपण देवाचं वचन वाचतो त्यावेळेस आपल्याला कळते की परमेश्वर कोण आहे. If you are not reading the word of God, जर आपण देवाचं वचन वाचत नाही you will not understand what your God is. आणि मग तुम्हाला कळणार नाही की तुमचा परमेश्वर कोण आहे. Just don't keep Bible in your house, आणि फक्त तुम्ही तुमचं पवित्र शास्त्र घरामध्ये ठेवू but नका. read the word of God. परंतु ते वचन वाचा. This word of God will break your curses. आणि हे देवाचं वचन आहे ते सापाला तोडून टाकणार आहे. The word of God will bring you out of your situation. आणि हे देवाचं वचन तुम्ही ज्या परिस्थितीमध्ये आहात त्यातून तुम्हाला बाहेर काढणार The आहे. word of God will heal you. आणि जे देवाचं वचन आहे ते तुम्हाला आरोग्य The देणार word आहे. of God will give you strength. आणि जे देवाचं वचन आहे ते तुम्हाला सामर्थ्य देणार आहे. The word of God will help you in your discouragement. आणि निराशेमध्ये तुम्हाला ते सहाय्य करणार आहे. The word of God will help you when you are going through problems. He will encourage your life. ज्यावेळेस तुम्ही समस्यामध्ये तुम्ही जात असाल त्यावेळेस हे वचन तुम्हाला उत्तेजित करणार There आहे. is power in the word of God. आणि परमेश्वराच्या वचनामध्ये ते सामर्थ्य So आहे. we need to know our God, how powerful God आणि is. म्हणून आपल्याला ते जाणून घ्यायचं आहे की परमेश्वराचा देव किती सामर्थ्यवान Don't परमेश्वर think आहे. that this book is very much simple book. आणि मग तुम्ही असं कधी विचार करू नका हे पुस्तक हे फार सामान्य आहे. It has power to change your life. आणि हे त्याच्यामध्ये सामर्थ्य आहे की तुमचे वचन तुमचे जीवन ते बदलून टाकेल. Whatever problem you are going through, आणि कोणत्याही समस्येमध्ये तुम्ही जात असाल if you read the word of God, त्यावेळेस तुम्ही देवाचं वचन वाचता transformation will come. आणि त्या ठिकाणी हे बदल घडून येतात. Revival will come in your life. संजीवन तुमच्या जीवनामध्ये घडून येईल. So church, I want to encourage आणि you. मंडळी मी तुम्हाला सूचना देतो. We need to become serious for reading the word of आणि God. म्हणून देवाच्या वचन वाचण्यासंबंधाने आपण गांभीर्याने ते घेतलं So पाहिजे. the king encouraged people to read and listen the word of God. आणि म्हणून हा राजा त्याच्या लोकांना उत्तेजन देत आहे की तुम्ही वचन वाचा आणि त्याचं वचन ऐका. While reading the word of God and listening the word of God, the tears were coming from their eyes. आणि त्यावेळेस ते वचन वाचत आहेत आणि देवाचं वचन ऐकत आहेत त्यावेळेस त्याच्या डोळ्यातून अश्रू निघत आहेत. They must start repenting in the presence of आणि God. त्या परमेश्वराच्या उपस्थितीमध्ये ते पश्चाताप करत आहेत. Their bondages are breaking. आणि मग जे सर्व बंधन आहे ते सर्व तुटल्या जात आहे. So there is power in the word of God. आणि म्हणून अशा रीतीचे हे सामर्थ्य परमेश्वराच्या A गोष्टी revival came in the days of that king. आणि त्या राजाच्या दिवसांमध्ये त्याच्या संपूर्ण देशामध्ये हे संजीवन आले We आहे. need to be hunger for the word of आणि God. म्हणून आपल्याला ती आपली भूक त्याच्या वचनाविषयी असावी. Pray that God may guide you from the word of आणि God. म्हणून अशी प्रार्थना करा की तुम्ही देवाच्या वचनाद्वारे तुम्हाला मार्गदर्शन मिळावं. Respond the word of God. आणि त्याला तुम्ही
strong in our spiritual life. आणि म्हणून आपण आत्मिक जीवनामध्ये अगदी बळकट किंवा बलवान झाला Satan पाहिजे. is trying to attack churches. आणि शैतान हा त्याच्या मंडळीवर हल्ला करायला बघत आहे. Satan is trying to attack families. आणि जी कुटुंब आहे त्यावर तो हल्ला करीत आहे. He is trying to disturb your peace. आणि जो शांती आहे ती भंग करण्याचा तो If there प्रयत्न is करत no आहे. word of God in your life, जर तुमच्या जीवनामध्ये देवाचे वचन नाही your spiritual life will collapse. आणि तुमचं आत्मिक जीवन सुद्धा ढासळेल. Church, I want to encourage you. आणि म्हणून मंडळी तुम्हाला सूचना देतो. We need to read the word of God every day. आणि म्हणून दर दिवशी आपण त्याचे वचन वाचलं पाहिजे. At least 5 chapters we should read every day. 5 अध्याय तरी आपण दररोज वाचले At पाहिजे. least 3 chapters you have to read every day. आणि 3 अध्याय सुद्धा आपण वाचले पाहिजे. We eat 5-6 chapatis every day. आणि रोज आपण 5 ते 6 चपातीच खातो. Some people eat 2 chapati morning, afternoon 2 and evening 2. आणि काही लोक तर सकाळी 2, दुपारी 2 आणि सायंकाळी 2 अशी चपाती खातात. I am telling you, read chapter 5, some are laughing. आणि मी तुम्हाला म्हटलं त्यावेळेस की तुम्ही फक्त 5 अध्याय वाचा तर तुम्ही हसत आहात. It is very hard to you. आणि हे फार कठीण वाटतं But तुम्हाला. while speaking to your friend on your mobile, it is not taking hard to you to speak with them. आणि ज्यावेळेस आपण मोबाईलवर आपल्या मित्रांशी तासंतास गप्पा मारतो त्यावेळेस आपल्याला ते काही फार कठीण वाटत 1 नाही. hour, 2 hours we speak. आणि 2 तास 3 तास I know many people, they speak hours and hours to their friends and relatives. आणि मला माहिती आहे असे अनेक लोक आहेत की त्यांच्या मित्रांशी आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी तासंतास बोलत असतात. While walking, they will speak with their friends. आणि चालताना सुद्धा ते त्यांच्या मित्रांशी बोलतात. But for reading, they will not have time. आणि परंतु देवाचे वचन वाचण्याकरता त्यांना वेळ They नाही. will say, Pastor, we didn't get time to read the word of God. So much busy now, so much busy. आणि मग आपण पाहतो म्हणतो की पाळते आम्हाला फार आम्ही व्यस्त आहोत आणि आम्हाला देवाचे वचन वाचतात वेळ Sisters नाही. will say, from morning to evening, we have to do our work only in our house. आणि मग बहीण काय म्हणत असतील की घरामध्ये आम्हाला इतकं काम असतं की आम्ही फार त्यामध्ये व्यस्त होऊन जातो. Preparing breakfast, preparing lunch, preparing dinner, आणि सकाळची न्याय दुपारचं जेवण सायंकाळचं जेवण यामध्ये cleaning house. आणि घराची साफसफाई करण्यामध्ये. Brothers will say, because of work, I didn't get any time to read the word of God. आणि बंधू असे म्हणू शकतील की मला माझ्या कामामुळे काहीच मला वेळ मिळत नाही देवाचे वचन Somehow वाचण्यासाठी. can we get time on Sunday morning, Pastor, to come and listen the word of God? आणि कशा तरी रीतीने आम्हाला रविवारी सकाळच्या वेळेस देवाचं वचन ऐकावंस मिळतं. This is not enough for us. आणि हे काही पुरेसे नाही. It will we will not understand what our God is. आणि मग ह्याद्वारे आपल्याला परमेश्वराची ओळख होणार नाही. Church, I want to encourage आणि म्हणून मी तुम्हाला सूचना you. देतो. Read the word of God. देवाचं वचन तुम्ही वाचा. If you will read the word of God, ज्यावेळेस तुम्ही देवाचं वचन वाचाल whatever persecution will come, आणि जे काही छळवणूक किंवा त्रास we will not afraid. त्याबद्दल आपण We घाबरणार will नाही. say there is power in my life. आणि आपण असं म्हणू की आमच्या जीवनामध्ये ते सामर्थ्य There आहे. is the word of God in my life. देवाचं वचन माझ्या जीवनामध्ये आहे. No one can perish us. आणि कोणी आमचा नाश करू शकणार We will नाही. understand our God very well. We will understand our God very well. आणि मग आपण परमेश्वराला खूप चांगल्या रीतीने The word of God says, आणि म्हणून देवाचं वचन म्हणतात. Psalm 19 and verse 7. आणि स्तोत्र याचा 19वा अध्याय Psalm 19 and verse 7. 7वा वचन. दुरुप असे ओरडतो पण कोणी ऐकत नाही. मी दात मागतो Psalm 19 and verse 7 says, 19वा अध्याय आणि 7वा वचनामध्ये परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण आहे. ते मनाचे पुनरुज्जीवन करते. परमेश्वराचा निर्बंध विश्वसनीय आहे. तो गोळ्यास समंजस करीतो. what the word of God says? आणि देवाचं वचन या ठिकाणी काय म्हणत The आहे? law of the Lord is perfect. परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण The आहे. law of the Lord is perfect. आणि परमेश्वराचे नियमशास्त्र परिपूर्ण आहे. Refreshing the soul. आणि ते मनाचे पुनरुज्जीवन करते. The statutes of the Lord are trustworthy, आणि परमेश्वराचा निर्बंध विश्वसनीय आहे. making wise the simple. तो गोळ्यास सामंजस्य What करतो. a powerful word it is. आणि हे किती सामर्थ्यवान वचन आहे. There is no any fault in the word of God. आणि देवाच्या वचनामध्ये कुठलीही त्रुटी नाही. The word of God is perfect. आणि देवाचे वचन हे परिपूर्ण आहे. It will work into our life. आणि ते आपल्या जीवनामध्ये कार्य करीत There आहे. is power in the word of God. देवाच्या वचनामध्ये ते सामर्थ्य आहे. So we need to be serious in spiritual life. आणि म्हणून आत्मिक जीवनामध्ये आपण ते गंभीरपणे घेतले We are पाहिजे. very much serious in our personal life. आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये आपण फार गंभीर असतो. But let me tell you, we must be serious in our spiritual life. पण तुम्हाला सांगू द्या की आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये सुद्धा आपण तेवढंच So गंभीर if घेतले पाहिजे. God must revive us, आणि जर आपल्याला वाटतं की परमेश्वराने आपण first thing we need to come to Lord. पहिली गोष्ट आहे की आपल्याला परमेश्वराकडे Second वळायचं आहे. thing we need to repent for our sin. आणि आमची दुसरी गोष्ट आहे की आपल्या पापांबद्दल आपण पश्चाताप करायचा आहे. Second thing we need to acknowledge our God. आणि मग
आहे, how awesome our Father is. किती हा अद्भुत आपला पिता आहे. We need to know our God very well. आणि म्हणून त्याची ओळख आपल्याला फार चांगली असते. Just we not know, we must not know that our God is only a miracle working God. आणि फक्त आपले त्याची ओळख एवढीच झाली नाही पाहिजे की तो फक्त आश्चर्य कर्म करणार आहे म्हणून. But He is the mighty God. He is the creator of the world. आणि तो फार सामर्थ्यवान परमेश्वर आहे, तो या सृष्टीचा There निर्माण is करता आहे. no one God in this world like us. आणि त्यासारखा कोणीही, त्या समान कोणीही नाही आहे या जगामध्ये. And fourth thing I want to share is आणि जी चौथी गोष्ट आहे, Hosea chapter 6 and verse 3 says, आणि मग होशेयाचा 6व्या अध्याय आणि 3ऱ्या वचनामध्ये, let us acknowledge the Lord, let us press on to knowledge Him. Acknowledge Him. चला आपण परमेश्वराला ओळखू, परमेश्वराचे ज्ञान मिळवण्यास झटू. Acknowledge Him. Press on to acknowledge Him. आणि मग या ठिकाणी असं म्हणताय की आपण त्या परमेश्वराला ओळखू. It means we need to have that wisdom. आणि मग अशा त्याचा अर्थ होतो की आपल्याला ते ज्ञान, ते शहाणपण असावं. What is wisdom? आणि हे शहाणपण काय आहे? What wisdom is Jesus. आणि हे शहाणपण म्हणजे येशू ख्रिस्ताकडून मिळणारं शहाणपण. We need to get Jesus in our life. आणि म्हणून आपल्याला येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये We असावं. need to have that wisdom in our life. आणि हे ते शहाणपण आपल्या जीवनामध्ये असावं. Proverbs chapter 1 and verse 2 says, आणि मग नीतिसूत्रे याचा पहिला अध्याय आणि दुसऱ्या वचनामध्ये असं लिहिलं आहे. Proverbs chapter 1 and verse 2 says, नीतिसूत्रे पहिला अध्याय दुसरं वचन, ज्ञान व शिक्षण ही संपादण्यात यावी, बोधमय वचनांचे परीक्षण करण्यात यावी. the word of God is for gaining wisdom and instruction for understanding words of insight. ज्ञान व शिक्षण ही संपादण्यात यावी, बोधमय वचनांचे परीक्षण करण्यात यावे. Third word says receiving instruction in prudent behavior, आणि सुंदरतेच्या व्यवहाराचे शिक्षण, doing what is right and just and fair. आणि धर्मनीती व सात्विकपण ही प्राप्त करून घेण्यात In यावी. these two words, first things we see that gaining wisdom. आणि मग या दोन वचनामध्ये आपण हे शिकतो की ज्ञान आणि शिक्षण हे आपण मिळवण्यात यावे. Wisdom is very much important. आणि हे शहाणपण हे फार महत्त्वाचं आहे. And where we will get the wisdom? By the word of God. आणि कुठूनही आपल्याला शहाणपण किंवा ज्ञान मिळेल तर देवाच्या The वचनावरून. word wisdom comes in Proverbs book 37 times. आणि जो शब्द आहे ज्ञान किंवा शहाणपण हे 37 वेळा या नीतिसूत्र पुस्तकामध्ये आलेला आहे. And Proverbs encourage, the King Solomon encouraged that we need to have that knowledge, we need to have that wisdom. आणि मग राजा जो शमून आहे तो आपला संदेश देतो की आपण ते ज्ञान मिळवून घ्यायला पाहिजे. We need to get that wisdom आणि मग ते शिक्षण संपादन घ्यायला पाहिजे by reading the word of God. आणि मग ते देवाचे वचन वाचून. So the word of God, let press on to acknowledge Him. आणि म्हणून परमेश्वराचं वचन म्हणते की आपण परमेश्वराला ओळखू. We'll get that wisdom. आणि मग आपल्याला ते ज्ञान प्राप्त होईल. We need to gain that wisdom. आणि मग ते ज्ञान आणि शिक्षण आपल्याला ते This घ्यायचं आहे. morning, if God is speaking to your heart, आणि या सकाळच्या वेळी जर परमेश्वर आपल्या हृदय शिकवलं we will give our life to Jesus. आपण आपलं जीवन येशू ख्रिस्ताला The word of God says, आणि देवाचे वचन म्हणते, will you not revive us? काय तू आमची पुनरुज्जीवन करणार नाहीस? Will you not revive us? काय तू आमची पुनरुज्जीवन करणार That नाहीस? we will have joy in your presence. आणि मग तुझ्या उपस्थितीमध्ये आम्हाला तू हर्ष मिळावा. Oh, when we come to His presence, हो, आपण त्याच्या उपस्थितीत घेऊया. when we come to His presence, ज्यावेळेस आपण त्याच्या उपस्थितीमध्ये येतो, He gives a joy. तो आपल्याला आनंद देतो. When we come to His presence, ज्यावेळेस आपण त्याच्या उपस्थितीमध्ये येतो, there is joy, त्या ठिकाणी आनंद आहे. but He is there to revive us. पण तो त्या ठिकाणी आमच्या मनाचं पुनरुज्जीवन सुद्धा करणार आहे. I don't know what situation you are going through, आणि मला माहिती नाही कोणत्या परिस्थितीतून तुम्ही जात आहात. but I know the presence of God is here today morning. आज तुम्हाला माहिती